الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ومريض أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وزمان أنت حاكمه زلم فيه زلم فيه زلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ويقال ميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالمناجي يا رسول
فرجا رب عجل من رب عجل من رب عجل منك بالفرج يا رسول صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إنه قبول تمام كل سوء معمول عذر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا بصر وعلي بيت غربس الصحابة والغراء والتابعين وتابع أنت يسمي سنة يوم الدين أولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا الرحيم معلمنا وشيخنا وعسادنا في الدين المنتسم سلام سيد المرسلين وصولهم وتلاميذهم أجمعين لأن الله تعالى كريم الرحمن الرحيم المنان وشاء من رحمته والمغفرة يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا جميعا وأولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهلنا وأولادنا أمهاتنا وأحبابنا وقرابتنا وأصدقائنا وجيراننا وأخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا من حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظاتهم وخصوصياتهم وغرباتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن نرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحصرنا في سمرة غير سابقة عادهم ولا حساب الإنس والمن والرسوخ وصل على الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة وأن نظامنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ورزقنا صحة في تقوى وطول العمر ووسع عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا وارقا فينا عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وغالبنا وأن تقوم له ومعفى والمتعة دين الإسلام وإيمان من محنة والمديان يقين سيدي ولعدا وبقوة الصالحة وعلى شيخنا بسر النبي وعلى النبي سيد صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. وظهر الداهرين رضي الله تعالى عنه وعنه وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب الحقد والحسد. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وخرج ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Dailami al-hasad yufsidul iman kama yufsidus sibr al-asal. Tabrani laisa minni du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Wal hakim wal dailami inna iblis yaqulu
Abukum min bani Adam al-baghya wal hasad. Fa innahuma bi'adilani indallahi syirka. Pembicaraan tentang masalah dendam dan dengki. Ini penyakit hati. Dendam. Asal muasalnya orang itu emosi. Sarik. Kada terbalaskan emosinya itu. Kada telampiasakan. Di hatinya itu ada sangkal. Lalu sifat sangkal itu bertetap di dalam hatinya. Emosi panasnya itu terus menerus terpendam di dalam hati. Nah itulah yang disebut dengan sifat dendam. Awas kena nyawa. Nah ini. Maka Allah berfirman, apa yang menyebabkan mereka itu dengki kepada orang lain. Padahal yang mereka dengkikan itu adalah anugerah pemberian yang diberikan Allah kepada mereka. Nah ini kalau dengki itu kada nyaman hati, merasa sempit hatinya di ketika orang lain mendapat nikmat dari Allah. Jadi di ketika orang lain itu diberikan Allah Ta'ala nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat-nikmat yang lainnya, lalu orang ini di hatinya kada senang. Nah ini karahatun ni'mah wa hubbu sawaliha anil mun'ami alaihi. Kada senang melihat nikmat itu diberikan kepada seseorang. Dan di hatinya ada sifat agar nikmat itu lenyap hilang daripada orang itu. Jika melihat orang sugih, umpamanya dia berikan Allah Ta'ala harta. Kalau di hatinya itu sangkal, kenapa ini sugih aku kada, macam itu. Dan di hatinya itu ada keinginan lawan orang sugih itu mudahan habis hartanya. Nah itu. Itu dengki ngarannya. Padahal orang itu sugih diberi Allah Ta'ala harta, ilmu, rupa nang langkar, rupa nang baik, rupa nang bagus, suara nang baik nang bagus. Itu napa ujar Allah min fadlih, daripada karunia Allah, Tuhan yang memberi. Wa ma minkum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian dapat daripada nikmat, itu semua dari Allah. Jadi jangan maksudnya kita hati iri dengki kepada orang lain itu. Nah kalau iri itu masih artinya ingin mencontoh, ingin mengikuti, mengumpati, menuruti, itu masih kekurang lebih. Tapi kalau sudah dengki, nah ini sarik hatinya itu. Allah aja bersifat pemurah. Nah, nang memberi itu kan Allah, bukan ininya, kenapa ininya sangkal. Nah, ini. Jadi hakikatnya orang dengki ini adalah bakhil dengan nikmat Allah. Kikir dengan nikmat Allah artinya, ya Allah jangan dibari orang itu, jangan dinyamani orang itu, jangan dimuliakan orang itu. Hakikatnya kayak itu ujar Imam Ghazali. Nah jadi kita mau melihat orang diberi Allah Ta'ala nikmat, dinyamanakan Allah, ya sudah minta lawan Allah juga supaya diberi kayak itu juga. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ya Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku, min khairin, daripada segala kebaikan, segala nikmat, fakir sangat artinya mahajatakan.
Perlu benar ulun. Ulun artinya minta. Itu doa Nabi Musa kah? Nabi Musa melarikan diri, Nabi Musa itu karena dikejar oleh pasukan tentara Firaun. Karena Nabi Musa ini pernah memukul orang, kalau orang yang dipukul sidin itu tadi langsung artinya mati ketika itu. Nabi Musa ini kan orang jagau nih, orang yang artinya perawakan ini kekar, tampar orangnya, tampar sidin ini sekali orang mati betul Nabi Musa. Jangankan artinya waktu sidin sudah dewasa, waktu kakanak aja Firaun tuh terjungkang, ditarik Nabi Musa di janggut, daulah duduk di kursi. Ya nang sarik benar Firaun. Nang ini belum lagi tuha, hanya kakanak sudah wani lawan unda. Apalagi kena Tuhannya. Ini harus artinya dibunuh kakanak nang ini. Jadi ujar Asiyah membisai Firaun. Jangan dibunuh ini. Berarti ini kakanak ujar Asiyah, ini orang jagau, ini orang hebat, waktu halusnya sudah kayak ini. Sedangkan pian kan raja. Kalau raja banyak nang hiri dengki memusuhi lawan pian. Jadi karena kita nih bisa anak angkat nih Musa ini jagau, pian kada perlu artinya turun ke lapangan bah surung anak kita nih ada orang nang macam-macam ini nang menghadapi. Berpikir Firaun, betul juga ya. Iyalah jadi Firaun. Nyaka kanak lagi kada bakal, bujurlah kada bakal jadi Firaun. Coba buktiakan, nyaka kada bakal. Lalu dihadapakan kepada Nabi Musa itu dua wadah. Satu wadah artinya kurma, isinya satu wadah bara api. Nyatai Nabi Musa mengambil kurma, tapi disimbah tangan Nabi Musa oleh Jibril, lalu tampil bara api. Lalu artinya kan bujur kalau jadi Asiyah nya kada bakal iihlah Firaun. Jadi ada orang minta tolong Nabi Musa, tolongnya aku nah dianu orang, ditolong Nabi Musa, lalu orang itu ditampar Nabi Musa. Nah, yang ditampar Nabi Musa ini adalah bangsanya bangsa Kipti, bubuhan Firaun. Jadi Firaun tangkap Musa. Lalu Nabi Musa ini melarikan diri, menghindari daripada artinya apa? Hukuman. Lalu Nabi Musa sampai di suatu kampung Madian. Istirahat Nabi Musa nih di bawah pohon situ. Berduit kadada, membawa makanan kadada, napa-napa kadada. Pada awak lon, baju selambar di awak nih tuh aja. Ada bisa napa-napa. Istirahat di bawah situ. Oh, Nabi Musa berdoa lawan Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ulun mengharap benar dengan rahmat pian, dengan kebaikan, dengan artinya anugerah nang pian turunkan kepada ulun. Maka Allah nang maha mengetahui dan maha mendengar akan geretek hati hambanya. Allah nang mengabulkan akan permintaan hambanya, mendengar semua itu. Maka Allah yang menjadikan segala sebab, maka pada ketika itu ada dua orang perempuan, bini-bini, dilihat Nabi Musa jauh-jauh, ay bapak bubuhan ikan berdua kemari. Ujar nang bebinian nang berdua itu, kami hendak umpat, artinya tuh mengambil banyu di situ. Cuma kami berdudi aja dulu, biar aja orang dulu, kami bebinian.
tunang artinya di situ orang lalakian, jadi kami kada hendak bakaja. Ada hendak artinya apa? Bakasak. Biar aja orang tuntung akan dulu kami ini hendak memberi minum dengan artinya ternak-ternak kami. Oke itu kajian Nabi Musa. Nah aku cibukakan nah. Lalu Nabi Musa mencibukakan banyak gasan pabilian itu nang berdua tadi. Cibukakan nah, bawa aja boleh. Bibinan tadi bulik, Nabi Musa itu berbulik pulang ke pohon sidin beristirahatnya tadi. Berdoa pulang Nabi Musa, Rabbi inni lima ansalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, nah ulun mahajatakan bandar lawan rahmat pian. Bibinan tadi bulik sampai ke rumah, ujar Nabah, kenapa loh sungsungnya bulik, maka rajin landung. Nah, parak malam. Rok sore ini kenapa sungsungnya? Tadi bahaya ada orang nulungi kami. Nyana mencibukakan banyu itu. Jadi kami kada sempat artinya mahadang lawas. Oh iya kah? Siapa orang itu? Pokoknya lakian. Sudah tadi ada. Anu buliki pang orang itu ikam. Kalau pang masih ada, munnya masih ada orangnya itu. Suruh datang kemari. Nah, lalu nang babinen itu menunti mendatangi ada kah lagi nih nang walakian nang dimaksud itu nang menolongi seorang tadi ya Nabi Musa ada kah lagi ada ya Nabi Musa ada mana-mana emang kemana juga buka witan kadada bini kadada siapa keluarga kadada siapa-siapa bana. Nah timbul datangnya binian itu anu pian disuruh abah ke rumah. Nah mun hakun, hakun benar aja Nabi Musa. Di bawah pohon sih, nah apa juga diulah. Nah aja Nabi Musa, Allah mendengar sudah nih. Allah merespon sudah nih. Nah ya nih. Jadi Nabi Musa menang ke rumah orangnya ada juga. Nang jangan nang disuap-suapkan. Nah itu. Aja nang dimakan-makan ayo. Hehe ya jadi Nabi Musa. Nah ya. Iringi ulun ya. Ayo aja bisa diiringi. Berjalan bebinian itu. Nah, Nabi Musa ini kada nyaman. Tali hati bebinian tuh berjalan. Karena buritnya berkenjot. Nah, bamu kada berkenjot kada berjalan kalau lah. Jadi rasa kada nyaman Nabi Musa ini nah sini bujang masih. Nah, nang binian tadi bujang juga. Loh. Anu ikam bedudi aja, aku dulu. Kayak apa piannya nang bebinian, pian kada tahu rumah ulun di mana. Ikam ada akan non aku kayak apa bilanya jar Nabi Musa arah di persimpangan kena terus ikam lempar batu lurus bilanya belok ke kanan lempar batu kanan bilanya belok kiri lempar batu ke kiri. Nah ini jadi wala tamshi khalfa maratin. Dan Nabi jangan berjalan di belakang bebinian. Apalagi nang itu belah. Nah kenjotannya kita ini ketujuan lah kiri kanan jangan ada yang sempat memendiu ya kalau. Nah jadi mbah sudah sampai di rumah situ. Jadi ujar nang kuitan binian tuh masuk tuh. Inge. Ikam ini apa jadi sampai tak sini apa kabar? Siapa ngaran ikam? Ulun Musa kayak ikam. Apa kisahnya sampai ke sini? Nah ya ulun pernah tak pukul orang nah. Jadi orang mencari ulun ini, menangkap ulun. Jadi ulun buka ya, hendak ulun hadang. Jangan membahayakan diri ini. Ya sudah. Ujar orang nang kuitan babinian itu nyawa. Bukan sini aja lo. Amankan diri dulu. Ayo amankan diri. Lihat oleh artinya kuitan bebinian itu bagus orangnya ini baik di rumah nah ya kah. Jadi ujar kuitan nang bebinian itu ikam hakunlah ku kawinakan anakku salah satu nang bebinian nang ini anakku berdua nih hakunlah ikam. Jadi Musa mun hakun tuh hakun aja bang cuma dong kada berduit. Nah kayak apa nih tak aja sudah artinya ujar kuitan winan tu ikam gaduhakan kambing kunina gaduhakan kambing kunina kena kupah duitnya kena hanyar
anu gasan jujuran oke itu kayu nah sampai waktunya lalu Nabi bisa kawin lawan anak kurang nih Tuhan ayo asalkan dibisin apa-apa padahal modal itu aja Rabbi ini di ma'ansal ya khairan fakir dimuntung berucap macam itu dalam hati berdoa ya Allah ulun minta apa nang kam kehendaki itu peguruan bari mijasahkan apa yang dikehendaki jaka aban nih melihat orang bersanding di pelaminan berdoa aban baca Rabbi ini mansal tayyilaya min khairan fakir jaban dalam hati ya Allah lu minta kayak itu juga jangan jangan hiri dengki kita itu intinya bila orang nyaman minta juga lawan Allah mau Allah memberi syukur mau Tuhan kada memberi ada baiknya itu aja ada hikmahnya jangan sangka buruk lawan Allah. Jadi ujar Allah kenapa inya teh dengki lawan orang padahal nang didengki itu anugerah Allah. Lalu ujar Rasulullah yang memberikan peringatan lawan kita bahwa sifat dengki itu ujar Rasulullah melenyapkan kebaikan pahala amal ibadah nang kita gawin itu habis hangus terbakar disebabkan di hati bersifat iri dengki. Nah ini sebagaimana ujar Rasulullah api mahangusakan akan kayu jadi habu. Jadi artinya apa? Hasilnya kita beramal beribadah uyuh dan lapah namun hasilnya ganjarannya balasannya di akhirat kadeda habis akibat dengki. Gitu. Jadi jangan dengki macam itu. Mbah Udin kena menyaruani aban bannya. Aku malam ini jangan kawin pulang jangan Udin umpamanya nih. Mbah Bungol nih kami Udin. Jangan ya kak syukur aja alhamdulillah nah. Ya kak mudah-mudahan aku juga jaban nih kada lawas juga. Gitu. Kayak itu kita jangan nang sangkal hati. Ada juga banyak bebinian sama bebinian nih. Ini sama pada tia balo umpamanya asal bagus bakawan baik aja. Imbah nang sikung ada nang badatang lalu aja nang sikung kalau merangut muha kada mengawani lagi. Sangkal hati kenapa? Tadi hulu kawan sampai jodoh ada kawa bang macam itu. Ada juga macam itu dengki macam itu jangan kita. Apa ujar Rasulullah bahwa sifat dengki itu merusak akan iman sebagaimana rasa pahit itu merusak akan rasa manisnya madu. Jadi iman orang itu kada sempurna akibat di hati bersifat dengki. Kenapa jadi kada sempurna? Mbah kada melihatkah nikmat itu dari Allah? Kada melihatkah itu gawian Allah? Nah macam itu. Maka orang dengki ini biasanya kada jauh lawan kita orang parak. Sebagaimana yang terjadi kepada Qabil dan Habil anak Nabiullah Adam alaihissalam. Si Qabil ini nang membunuh akan adingnya yaitu Habil. Karena Habil bisi bini bungas, sedangkan Qabil bisi bini rupanya ya sadang, sakit dipandang kah? Ini. Kalau sangkal hati, kadan menerima daripada hukum nang ditetapkan oleh Allah disampaikan kepada Nabi Adam. Diperintah Allah melewat malaikat Jibril untuk menikahkan dangsana Qabil kepada Habil, dangsana Habil kepada Qabil. Basulait. Ujar Qabil, aku nang lebih berhak mengawini dangsanaku karena kami berdua adalah anak nang dikandung di dalam surga. Sedangkan Habil ini adalah anak nang dilahirkan di dunia. Tapi hukum Allah macam itu. Lalu inya kada menerima. Nyamannya ikam mengambil dangsanaku. Dengan sebdengki dan kada menerima itu, lalu sampai-sampai si Qabil ini merencanakan untuk membunuh adiknya yaitu Habil. Karena untuk merebut akan artinya dangsanaknya yang dikawini oleh si Habil itu.
Nah rusak kalau iman tah akibat dengki. Nah ini. Jadi mun kita nih memandang pada tani nikmat Allah, kebaikan dari Allah, nah nyaman hati, lapang hati. Atau bedangsanakanlah lawan orang nang sama profesi gawian itu biasanya bedengkian tah. Nah, ini. Mun bersaingan aja kekurang lebih masih mendengkian ini nah bahaya benar. Jadi menurut orang tahu bahabar nikmat lawan kita, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah, itu aja. Bahkan ujar Rasulullah napa kada termasuk umat unda amun biisi hati pahiri dengkian. Laisa minni du hasadin. Kada termasuk umat unda orang nang biisi hati iri dengki wala namimatin dan katujuh sifatnya itu maadu orang lalu bakal lahe. Orang dua laki bini bagus sudah ada nang tukang harun itu nah kada termasuk umat Rasulullah maka kada mesti lah bebinian nang tukang harun ini saja lelakian juga menghabarakan ini itu apa segalanya jika umpamanya nih udin si bini dua umpamanya dina tapi sudah dua juga kalau din lah jadi ada nang maharu jaka maharu dodol ada bapak. Jadi kena kayak apa nang di wadah bini nang sikung dihabarakan tujar anu abahnya ajit menyajit aja maolahkan rumah aja gasan bininya nang di sana. Itu menyajit aja anu bini nang di sana ditukarakan sepeda motor hanyar pada ampun ikamni ya maharu kalau tuh ban maharu. Lalu Mbah Udin datang rumah, halo menyacit. Kamu lah kan rumah di anu aja. Kalau kendaraan kah apa-apa, langsung ngalihnya hati panas. Padahal jakannya pintar nang bini ini nanya. Itu rezekinya, kada berkurang juga rezeki aku. Abahnya Ajit di sini alhamdulillah rumah mau lahkan juga aku juga kendaraan aku biar namun kada apa-apa juga. Aku kan tapi bisa juga kendaraannya. Tepakalah nang maharun itu inya nang tepulilitnya kayak itu aja bila orang maharun ini bulikakan haruannya biarnya dipatoknya itu ya kalau bulikakan haruannya kadang-kadang lakian jo penden kadang mengharuan intinya supaya ya kada nyaman udin ini bisi bini dua ya kada nyaman hatinya itu nah sangka kenapa kah nah seorang bebini juga ya kalau benar jangan maharu pun orang haru pun seorang ya kalau itu jadi muntakan orang nang artinya itu pulang menang takana bini nang anum pulang sadar diri misalnya emaknya Ajit tukang sepeda motor hanyar ini diberi duit macam-macam segalanya ada nam tuh jar bini nang tuha jadi nyaman benar wah ini nyaopang apa kayak gini jadi bini anum kada apa juga unda ya kah nah unda seadanya gin asal anu abahnya aja datang kemari kada apa-apa juga asal ada kakulayannya aja nah kalah anak maharuni itu tadi cuma ya tadi tupangnya ada nang sifat kayak kelaras karing bebinian nih pemenangor habor yo kayak kelas karing tahu kayak kamu anu cah tahu kah kelas karing artinya kada kau tegatuk api aja langsung apinya itu ada juga hati pemanasan dan macam ya kalau nah itu bang lain-lain sifat nah itu adanya cemburu itu ada pang banda ya Allah innallah katabal ghira innallah katabal jihad innallah katabal ghira ta'ala nisa kama kataballahu jihad 'ala rijal aman sabara minha ada khaltuhal jannah apa itu hadisnya Allah sesungguhnya mewajibkan laki-laki itu berperang berjihad sebagaimana bebinian itu artinya ada juga di hati perasaan cemburu tapi mun kawa menahan cemburu itu tadi artinya jangan sampai itu artinya nang melakukan nang kada-kada nah maka mun mati ku masukkan ke surga ujar Allah ujar Rasulullah ada kalau rencana Allah masukkan orang itu ke surga ini orang pengarasan banyak aja jalan surga kada jalan situ gen jalan ya macam-macam nah tapi mana tahu ya kalau sudah bacaannya tahunya ayatnya aban tahunya sudah nah tinggal meniupakan lagi aban nih belum lagi meniupakan nah jadi mun bisi hati itu pilih dengkian
Imba itu sifat pulang ketujuh mola orang bahuwal bah napa. Atau wala kahanatin berdukun pulang dukun ya Nabi kada masuk mandan nyamun berdukun. Tapi dukun ini mun arti Jawa tuh anu pang nang bidan lain-lain itu maksudnya lah. Dukun ini jaka kita nya marama. Jaka orang hendak jadi pembakal supaya dipilih orang, kita datangkan ke situ ya. Mandi-mandi dulu ya, pasang karis dulu. Nah, itu apa? Nah, kayak itu kabul juga tapi jadi pembakal, tapi nang kayak itu tadi kali diakuin Nabi jadi umat presiden. Bah artinya kita pasrah jalan Allah, hati beratan orang ini ampun Allah, berdoalan Tuhan. Ya kalau kenapa selesai dah? Apa nang kayak itu tuh? Banyak juga nang kayak itu tuh, anak jadi pejabat apa segalanya. Itu biasanya anak jadi pembakal, pang lah. Ada juga nang anak jadi ini jadi itu supaya diangkat bah. Quran tuh jawabannya barataan ikam hendak napa aja hajat di Quran, khud minal Qur'ani masita lima sita, ikam hajat apa aja ambil di Quran, maksudnya apa? Nabi sudah kadang kita nang mantra-mantraan itu pang napa? Bisa aja pang mandi ini bisa aja. Bang kada mandi apa kabar? Anak bau kawak. Nah, kita kan senang alim bah mandi itu, bah penutup kena salawat kita baca tiupakan ke banyu kada menyalah itu. Jadi kalau enak nang mandi nang bemenyan apa segalanya bah. Makanya jar lagunya mandi kembang tengah malam jangan kau lakukan kalau hanya mengharap cinta dan maaf dariku. Nah. Kenapa? Nah itu tuh pebinian yang bahnu ada juga supaya lelakian hendak juga. Pasang pasak ini pasak nih itu bah. Nah asli kan nang biasa aja nah asli bahaya jar nah asli bala bahaya jarnya. Nanda jiwa bilang itu kalau saya mau pasak ini pasak nih itu ya kah kita lawan Allah kalau disuruh nang ujabah kudu sumber pagang dalam kabul segala hajat kepada Allah gitu kalau udah mau siat-siat. Nah usaha ikhtiar kita jangan menyalah macam itu. Nah itu jangan menyalah. Nah Quran aja dipasak tuh di awak. Quran aja dipasak. Mbak orang bahari bagus benar. Nah baca. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nah, ditiupakan jangan apa? Iya kalau orang asapina aku jar melihat aban lu jar mun bungas kada cuma asa kagak nangan hajar nah. Ya itu harganya asa nyaman aku jar. Nah itu bagus dah ini tak ada nang mengaling-aling. Apa ya kan pasak ini pasak itu baik nang bujur masakakan itu mesti nang lopot mati jadi hantu pintar aja nyatakan binian lah nah itu. Mah ditambahi pulang oleh haban falam marainahu akbarnahu bah wa qatana aydiyahunna wa qulna hasil hadza basil in hadza ila malakun karim bah maginnya pulang nita nah ada lagi ya kah jangan nang bujang nang balugin aku jar asal aban aja nah hendak non aku jauh kalau kayak apa kan yang apa aja aku ya hakun aja jangan mati-matian aku tahan nih jangan apa itu menyasah berdasarkan pemilihan nah jangan dukun-dukun itu jangan kita lah mendengar orang nambah kajian macam itu hadis ini sangrik banarnya lawan kita benar sarik banar nih itu jangan guru nih itu nyampai ini gawiannya macam itu. Amun kita memberi banyu bisa beri banyu menambayakan orang apa kadang orang cuma Quran jawabannya lah badatan jangan pernah menyalah macam itu aja. Kalau ada pun tulisan-tulisan wapak itu sebenarnya orang hakikat di hati. Nah sebagaimana Imam Ghazali menulis kitab Al-Awpak masalah wapak itu segalanya. Nah itu ada jawaban wapak cuma memang orang nang ahli nang memegang wapak nih itu. Ada bahari di dahulu di Matapur ada kai belimau orang belimau bang itu orang kandangan memang kai belimau itu ahli wapak ahli raja pun nah. Jadi jika misalnya la haula wala quwata illa billah itu cukup ditulis dengan lam alif selesai sudah nah dan meringkas saja nah apa ikan mendak wapak apa segalanya ada aja Quran juga intinya Quran juga bah ingat bang kita pendiri Guru Nuzhan itulah dielangnya oleh almarhum Guru Salwani Johanu Kanuzhan nang macam-macam ini ada tangan lawan pian deh hajatnya macam-macam ada nang supaya lakas dapat keturunan supaya nang artinya
berdagang le payu panglaris, minta nang supaya artinya apa orang maras kasihan, macam-macam. Napa gadang jalan no. Ngapain bacakan ini nang hajat orang macam-macam nang ini. Sebuting mana ada di sini Fatihah aja, Fatihah itu Bang. Bahkan ke banyu Syifaul lil Mukminin. Itu Fatihah aja dari Guru Nuzhan, penawar bagi orang nang beriman. Itu aja bacakan sini. Ada pang tambahan-tambahannya saya sedikit hakikat jiwa ya kalau kataku si kata maras Allah maras Muhammad. Nah, ya kah? Marasilah baginda Rasulullah, maraslah kepadaku sekalian muslimin dan muslimat berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kan menyalah nih itu. Bagusnya orang bahari melajari. Ya, kata buntal ka belang ban, atau bisa bagandal bana. Ada kalau kisah orang. Nang bini kewalahan jahay. Apa kata buntal itu jape begandal kalau. Wah, jalan bininya apa nang ini? Iya kah? Menyarah nang bini kalah aku abahnya aja. Belapor nang bini lawan gurunya. Guru jar. Napakah aja nang lampu laki ulun tu aja begandal terus jar. Allah ulun kena ni baca lu hai nyawang ini jar. Mbah nang itu ditantang oleh nang bini. Ayo ikam abahnya aja. Mah ini ku tantang jar. Bah pina harap ikam ni jar. Kata buntalnya apa nang dikacak dan kayak itu ganalnya. Ini wacak nang kayak ini ganalnya parasaan. Kacak anu wasi nang anu itu mana wasi ranjang itu. Ganal bana ditawakan nang bini aja sekalinya. Ada lagi nang pengganal pada ini aja. Bahaja nang laki habis lebaratan nih kacak ini gara-gara siapa dah kacak paling kan kayaknya kalau barat nih ikam nih menjajar. Di mana mengaji aja. Nah, janang bini pian tuh apa juga jadi kayak itu mengaji ilmu apa? Mun pihakun padahkan dia belum. Jadi jangan laki minta maaf aja aku mengaji ilmu kata buntal. Oh, kata buntal kapan kaji? Ulun belapor juga lawan guru ulun, mambil juga ulun kata-kata apa kan pakaian itu. Ulun pakai kata samudra. Beh. Munang samudra, jangan buntal kapal tongkang gen lalu tahulah. Ada samudra bener. Kata kalah buntal samudra. Nah, itu kisah aja, Bang. Nah, benar jadi apa aja kan Quran tadi Bang ma farat kita min syai. Jadi Allah napa di Quran ini lengkap kada ada kekurangan sedikit jua pun. Bah firman Allah kalam Tuhan Bang. Nah, anak orang nama tagihan hutang apa segalanya ya Allah. Nah, hakikat itu di Quran juga lah. Kun katanya Allah, payakun katanya firman hak, katanya Adam. Nah, ayai kan orang telah itu benar itu. Kalau apa kita ini mencari ilmu apa saja supaya jangan bahwa itu aja. Mau kita baca bakalahian mengalihin ada emang apa awak. Ya Allah, mau baca bakalahian apa baik makan benar. Baca bakalahian. Betul orang anak menimpas kita nah karusa nang pacangan kita mengeluari lalu tungnya mantol kita ini karusa tuh orang anak menimpas lawan kita. Timbul kada jadi anak menimpas timbul bari duit nan itu nang dicari. Bah dikeluari mau parangan menimpas dah. Bapak, bapaknya bari duit dia nak. Itu nang iya. Ada jadian nak menimpas. Terus kumpul bari bah keluar rumah malam kalau ada orang menimpas. Kelihatan bang di sini orang itu di ambayang lampu. Bah dibalik isidin nah diitisin gitu. Teganai lagi orang nah. Tegana orang kada tahu lagi ya guru sampai pembila orang itu tinggalkannya lagi. Nah, supaya nak kada bahuwal banyak itu kada mau belawan kalau orang mahadang ayo kafir kulit mahadang lawan tumbak lawan sarapang lawan panah lawan pedang macam-macam adalah belawan nabi. Bah keluar sini orang teleran beratana. Ya kah menang sebelum bertanding itu nah hebat. Kalau bertanding hanya menang itu belum hebat lagi. Itu belum hebat lagi nang kita ini mencari menang sebelum bertanding. Nah, bah melihat aban tuh ada jadi aja nah mundur alah itu nang iya kita nih. Nah, kalau pang nabi itu mengaji ilmu nang kumpul lah misalnya nang kayak jet lag bisa terbang kada. Mun menang juga tapi sawat mengeluarkan juga lapah. Kalau awak orang tuh kada sawat lapah tapi orang menyerah nih itu nang iya. Itu nang hebat kon taunya. Nah jadi jangan kita sifat hati didengki, jangan maulah orang bahwalan nyatakan bandar pender dijaga bandar, jangan sampai orang negara-negara seorang berpender lalu orang berdauran baik laki bini atau bedang siapa aja jangan pender kita tuh maulah daur keadaan. Nah kemudian lagi
Wah ini jurang hoak-hoak. Ya kah? Jangan lagi artinya kita nang berdukunan nang pindah kada mengaruan itu biasanya nang selaba hirang pang. Biasanya lan dukun selaba hirang, baju hirang. Ya kalau selawar hirang, karis di pinggang. Itu pulang apa betul hirang juga pulang. Nang selaba hirang tuh dinding hirang. Itu kukus kada tertinggal, sengot hirang. Nyanum masihnya tuh putih. Anu nang selaba hirang nang dalamannya tuh benar putih. Biasanya utasnya gitu kayak nang kleker mana itu. Tasbihnya kayak biji pinang ta. Di TV pang itulah melihat kada swahjua. Mendatangi kada swahjua ta. Melihat di TV ya pang mau. Ya jabah guru bare guruntung waluh guruntung mana. Ya itu ya kada. Ya kah. Datang akan nah duit kana gasal anak cucu pian. Nah. Eta bah guru bare jangan di situ macam itu kita. Nah itu minta pertolongan lawan jin ya kelak. Minta pertolongan lawan jin. Dan sesungguhnya iblis ujar Rasulullah berucap kepada pengikut-pengikutnya, hendaklah kalian semua menjadikan akan hati manusia itu dengki dan sifat jolim. Jadi ujar iblis pimpinannya nih menyuruh anak buahnya, hendaklah ikam jadikan manusia itu bersifat jolim dan hatinya dengki. Macam itu tak? Karena sesungguhnya sifat zolim dan kedengkian itu di hadapan Allah setara dengan doa syirik. Syirik setara dengan doa syirik. Innallah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah kada mampuni dosa syirik. Nah ini. Nah jadi jangan hendak dengki ini ta. Wa Ahmad wa Tirmidzi dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Yal khaliqah khaliqatud din wa khaliqatus syar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salama bainakum. Sesungguhnya telah menebar, dabba itu kan menebar, virus penyakit umat nang sebelum kalian. Wah ini mana? Daul umam itu kan penyakit wabah, virus. Orang wah ini lo virus saja tak. Pada virus ini larang mana harga? Virus larang mana harga? Utas virus. Apalagi virus nang burat amas. Larang lagi virus ini kan tahu lah. Nah telah menyebar virus umat sebelum kalian kepada kalian. Apa virusnya itu? Hati hiri dengki lawan ketujuh memusuhi orang. Itu bahaya. Hingga musuhi orang nah bahwa penyakit dengki dan memusuhi orang itu tahulah ajar Rasulullah, itulah nang akan melenyapkan, menghanguskan halqah itu nang artinya apa nang menggundul ataupun mencukur akan agama. Artinya iman nyawa habis dari iman lagi di hati nyawa itu. Nah, halaqatud din, halaqatus syar, mencukur akan artinya agama, bukan mencukur rambut. Ujar Nabi. Maksudnya itu menghabiskan akan iman dan Islam nyawa. Kada jadi orang beriman lagi nyamun di hati nyawa dengki lawan artinya muar lawan orang. Hendak bermusuh aja. Hendak bakal hebagdan itu kan artinya bermusuhan aja. Kenapa? Nah, demi diri Muhammad yang ada di dalam kuasanya, nyawa beratan kada kawah hendak masuk surga sampai hati nyawa beratan itu beriman lawan Allah, dan kada sempurna iman bubuhannya kepada Allah sampai hati nyawa beratan itu saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ujar Nabi, kada sempurna iman orang itu terkecualinya mengasihi sayangi orang lain sebagaimana inya mengasihi sayangi lawan dirinya juga. Sampai kita ini menganggap orang tuh ya kita juga. Maksudnya mungkin kita kada hendak sakit jangan menyakiti, mungkin kita merasa sakit jangan menyakiti orang. Orang tuh ya kita juga. Nah, kita senang artinya mendapat kebaikan, berbuat kebaikanlah kepada orang. Apa yang dirasakan orang tuh ya rasa kita juga sebenarnya. Nah ini. Jadi ujar Rasulullah hendak menyampaikan lawan bubuhan nyawa bila nyawa gawe maka hati bubuhan nyawa itu saling mengasihi sayangi mencintai. Apa? Maka hendaklah kalian afsus salama bainakum,
menebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu terdapat assalamualaikum, ya kan? Nah, arti salam itu kan keselamatan. Artinya di mana aja kita ini hendaknya jangan maulah huwal tadi bang. Ketujuh tahu orang. Mungkin kita ini datang kan maulah huwal. Itu datang maulah huwal ini itu aja. Nah jauh-jauh orang bukahan dah. Maukihan itu aja. Nah ya kalau. Jadi mun artinya kita ini selalu memberikan ketenangan, keselamatan, kedamaian, lalu nyaman, lalu tenang. Nah ini. Lawan min Tuhan, kayak apa nong supaya min Tuhan itu artinya udah tetamu lawan kita karena nang artinya sarik atau sidin. Nah dibawakan pisang goreng kah? Ya kalau apa nang hobi sidin, apa nang ketujuh sidin, masih ketujuh tah nang ada berbahaya lawan sidin. Ini tahu aja sudah artinya sidin tuh karena TBC ketujuh berokok, sidin ketujuh berokok tukaran rokok luput gitu ngarannya. Nang artinya di ketujuh sidin tapi ada berbahaya lawan sidin macam itu. Nah itu tuh bagus benar tuh menghimungi orang tua ya kalau pinanya nih sini hendak berbini pang. Nah ya bawakan bebinian gambarnya. Nah, pilih pian nang mana? Nang balo banak sikong. Ini balo nang banak dua. Ini balo nang ada banakan. Nah ya mana? Dah karena nah gambarnya nah pilih nang mana? Nah ini orangnya pina kurus tinggi semampai. Ini orangnya pindah rendah, pindah lambak nih ini. Ini orangnya pindah nangka ini. Nah, terserah pian aja nama nandak. Nah, ini. Pilih ya Allah. Nah. Aku tuh selahi kamu haja aja. Sambil perokok yang tahu selahi kamu haja aja. Mbah, ada duitnya baik lebih nih daripada ditahan nih kan. Nah, apa ditahan nih? Karena jangan menguasai ke harta jangan bini. Kada juga kawa ya kalau. Aduh, mau kawin langsung menguasai ke harta kada juga kalau. Nah, takut nih ya, pengen aku bini kah, bah, umpamanya. Jadi mati bini kesian kalau. Seorang tapi kawa juga masak ya kan ada juga nang bebinian nih, umah hendak belaki. Usah belaki pian aja. Man, kesian juga pulang. Iya, kopian belum jamin makan apa saja. Kan kau menjamin makan di bawah sini bang ya apa juga? Kau menjamin makan lah juga. Kalau orang hendak ada pender kawan kah malam lain-lain, bang kalau pindah belakang gak tal kanan tak gaduakan nggak kawa, mana anak ya kalau ada bini ada laki lalu harus nyaman juga nah ya kalau ada duitnya apa ada mana ya kalau yang kada berduit nah kada berduit itu dan kayak sahai karena benar tertahan nih kan mau jadi penyakit karena tertahan nih Banyumani itu nah kada keluar jadi penyakit tau lah ya jurang tuh prostat nah ada atau sebabnya kayak itu diantaranya jadi prostat tuh dah ada kelenjar di sini itu menutup saluran pengamihan nah menutup saluran pengamihan kadang operasi kan sudah operasi itu ngalih kan itu nah, itu jarak ilmu medis lah yang ilmu medis lah nah, makanya jangan pindah ditahan nih mana ya ini karena prostat lah tahu lah hikam nah itu semalam ada juga cek prostat apa bagus ya jar apa ujar dokternya bagus saja tidak apa-apa nah, Mbak pindah alih apa saja kami ya bang kalau apa prostat ke apa ya Allah nah, ini. Nah itu benar punya sudah anu kita alih kami darah kita nah alih prostat itu bawa operasi duit 20 juta kan baik bawa kesejujuran apa kan prostat iya kalau tuh duitnya ada ya duitnya ada itu baik bawa bini aja nah jangan cuma itu di Jepang ya kan ya kadang-kadang tuh anak lah ada juga anak pian aku bini aja deh anak kayak aku bini tapi ada berduit ya pak aja kan ya jangan nih kamu nyembari duit jangan ada juga pulang nah macam-macam lah nah jadi artinya tuh datang ada mintuha apakah nang supaya sini himong juga jangan nang maulah walon mintuha jangan
Itu supaya hati nih kita adalah jangan sampai behili dengkian, hati jangan sampai artinya bermusuhan lawan siapa aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menimpakan rahmatnya, taufiknya lawan kita pada taat. Ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Semoga segala hajat kita dunia akhirat kabul dan dimudahkan Allah. Dosa rezeki daripada yang halal, dapat iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, bi jahil nabi wa bi adin nabi, suratul Fatihah. Ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد. بسم الله